За бүгдөрөнд өдрийн мэндийг хүргэе. Nutrigold-ийн Английн мэргэжилтэн Karen Devin маань энэ сарынхаа сургалтыг хийхэд бэлэн болсон байна. Yeah, you take it on and say hello to the Mongolian Hi, Nutrigold everybody. Mongolians. It's Karen. We're here to, well, hopefully it's nice and warm where you are. I know that, well, it's about 8 degrees warm over there at the moment, isn't it? So a bit warmer than it has been. So we've got a beautiful sunny day here in the UK. So, yeah, today I wanted to go through another new product with you and share how you can implement that in your practice and for your own personal use. За Англид маш гоё нартай байна. Ойрд нартай, температур жоохон өсөөд их гоё нартай сайхан өдөр та бүхэнтэйгээ мэдчилж байна гэдэг чинь. За өнөөдөр бид бүхэн мэрэгчлэтнүүдийн хувьд та бүхэн өөрийнхөө үйлчлүүлэгч өвчтнүүдтэй одоо хэрэглэж хэрэглэгч нар өөрийнхөө өдөр тутмын амьдралдаа хэрэглэж болохоор шинэ бүтээгдэхүүний талаар, эрүүл мэндийн мэдээллийн талаар ярилцсанаа. Great. Okay. So today we're going to be talking about the Nutrigold Ashwagandha, and it's been used as evidence-based adaptogenic support. Adaptogenic means, it can adapt to what the body needs, whether you've got high cortisol or low cortisol. It can just help balance the body. It contains 500 milligrams of pure KSM-66, which is a certified ashwagandha root extract. And it's been produced using clean, sustainable methods to preserve the natural profile of the root, so it's not damaged, suitable for vegans, and there is no other excipients, so no bulking agents, no binders, no flow agents, and it's free from gluten, dairy, or any genetically modified ingredients. Oh, wow. So it's just the ashwagandha root extract in it, nothing else. Wow, that is incredible. And the way you explained it, adaptogenic is spot on. I was trying to find a word for it. Yeah. За өнөөдөр бид бүхэн Nutrigold-ийн ашвагандагийн талаар ярилцсан. It is one of my most top favorite products. It saved my life, I can say. За миний хувьд болохоор миний хамгийн дуртай бүтээгдэхүүн миний амьдралд одоо маш чухал үүрэгтэй. За тэгээд ашвагандагийн талаар би заяа миний зүгээс хэлж байгаа шүү. Тэгээд хамгийн гол нь evidence based adaptogenic support буюу шинжлэх ухаан яг баримт дээр суурилсан adaptogenic support гэдэг нь болохоор хүний биед ороод тэр хүнд юу хэрэгтэй байгаа дээр тулгуурлаж дэмжиж чаддаг ийм бүтээгдэхүүн байгаа гэдэг. За тэгээд 500 миллиграм цэвэр KSM-66 certified бүр юм цаанаасаа сертификата KSM-66 хэлбэрийн ашвагандагийн үндснийх нь экстракт. Тэгээд энэ одоо капсул дотор тэрнээс өөр юу ч ороогүй. Ямар ч одоо нийлэглэгч бодис, дүүргэгч бодис, нөгөө капсулт хийхин тулд ийм урсгах шаардлагатай ямар ч бодис ороогүй. 100% цэвэр ашваганда гэдэг энэ ургамлын үндснийх нь одоо үндс орсон байгаа. За тэгээд үйлдвэрлэхдээ цэвэрхэн тэгээд маш тийм одоо ээлтэй ургамалдаа болон байгальд ээлтэй байдлаар хадгалж одоо байгалийнх нь орц найрлага онцлогийг ингэж нөгөө алдагдуулахгүйгээр цэвэр зөв байдлаар ингэж үйлдвэрлэсэн боловсруулсан бүтээгдэхүүн байгаа. Тэгээд цагаан олдоо хүмүүс тохиромжтой өөр нөгөө капсулда өөр ямар ч бүтээг ороогүй, өөр юм нэмэлт юм ороогүй, глютенгүй, сүүний агуулмжгүй гений өөрчлөлтөй орц найрлага ороогүй ийм бүтээгдэхүүн байгаа. So what is ashwagandha? It's a traditional botanical used for over 3,000 years in Ayurveda. The Sanskrit name means ashwa for horse and gandha for smell, because apparently the root smells like a wet horse. It can also be known as Indian ginseng, winter cherry, and Withania somnifera. And it's classified in Ayurveda as a rasanya, which means it's a rejuvenating tonic. So it's considered the adaptogen because it supports resilience to physical and psychological stress. It's a potent antioxidant, and it's used traditionally for vitality, strength, and nervous system balance.
За ашваганда гэж өөрөө юу юм бэ гэдэг чинь энтхийн аюрведик уламжлалт анагаах ухаанд 3000 гаруй жил хэрэглэгдэж ирсэн үндэсний уламжлалт ийм ботаник ийм ургамал юм аа. За тэгээ санскрит нэр нь болохоор ашва гэдэг нь морь, ганда гэдэг нь үнэртэй. Тэгээ нөгөө тэр үндэс нь яг ийм нойтон морь шиг үнэртдэг учраас ийм нэртэй гинэ. За тэрнээс гадна бусад нэршлүүд нь болохоор энтхийн цагаангаа, өвлийн чери, за Витания somniferi гэж ингэж нэрлэгддэг. За ер нь бол нөгөө өөрийнх нь одоо classified as гэдэг нь ер нь бол юу гэж хэлэгддэг вэ гэхээр ерөөсөө rejuvenating tonic буюу юм залуужуулах, хүч чадлыг сэргээн босгох, шинчлэх ийм tonic гэж нэрлэгдэг нэ. I never knew that. За тэгээд consider an adaptogen буюу хүний биед ороод байгаа нөхцөл байдлаа тэнцвэржүүлж байгаа нөхцөл байдалтай учрыг аргыг нь олж ингэж яадаг. Тэгээд хүний одоо resilience буюу physical махан биений болон сэтгэл зүйн төсвөртэй, чанартай resilience буюу одоо төсвөр хатуужил тэрийг одоо стресстэй тий махан бие болон сэтгэл зүйн стрессийг одоо илүү чадваржуулах, стресстэй хандлагыг тэнцвэржүүлж одоо бууруулах ийм тийм орсон газараа ингээд ороод учраа олоод ингээд байрал одоо үйл ажиллагаагаа явуулдаг ийм ургамал. Тэгээд маш potent буюу маш ийм өндөр антиоксидант буюу үйл эсэлдүүлэгч. За тэгээд уламжлалтаар бол ерөөсөө хүч чадал, чадвах, мэдрэлийн системийг тэнцвэржүүлэх, vitality буюу одоо залуу, одоо маш гоё юм гэрэл гэгээтэй ийм зүйлд хэрэглэгддэг ийм ургамал. So what makes Nutrigold ashwagandha different? So why KSM 66 matters? And we use the KSM 66 as it's one of the most researched ashwagandha extracts. And it's root only, so there's no leaves, so which is meaning that it's closer to the traditional use. And because of this extraction, it creates a full spectrum profile of the ingredients. So the full spectrum profile is preserved within the capsule, and it's standardized to a minimum 5% with anolides, which for consistency, which is the active components. And it's just standardized means that every single capsule will have the same, so with anolides, it's a group of over 300 naturally occurring, structurally diverse steroidal lactones, which are found primarily in the plants of the nightshade family, and is widely recognized as the key bioactive compounds in ashwagandha. За тэгээд Nutrigold-ийн ашваганда яг юугаараа онцгой ялгаатай юм бэ гэхээр яагаад тэр KSM 66 гэдэг энэ трейдмарклагдсан тий цаанаасаа сертификаттай ийм төрлийн одоо тэрийг одоо энд ашиглаж байгаа юм бэ гэхээр энэ нь болохоор хамгийн сайн судлагдсан одоо энэ яриад байгаа үйл ажиллагаа үр дүнгээ өгдгөөрөө шинжлэх ухааны юм судалгаанд орсон яг тэр төрөл байгаад байгаа. За тэгээд энэ нь өөрөө ямар ч нөгөө тэр ургамлынх нь навчин ороогүй дандаа үндэс нь орсноороо яг уламжлалт аюрведик анагаах ухаандаа хэрэглэгдэжсэн хэлбэртэй хамаагүй ойрхон гэж үзэж байгаа. Тэгээд full spectrum profile preserved гэдэг нь тэр одоо ургамал үндэснийх нь тэр бүтэн одоо шимт хижээл агуулмж нь бүгдөө солонгын одоо дүр зураг нь одоо бүтнээрээ спектрумаараа агуулгадж байгаа гэж үзэж байгаа. Тэгээд манай Nutrigold-ийн одоо тэр KSM 66 одоо ашвагандагийн тэр капсул дотор одоо тэр идэвхтэй бодис болох with amyloid гэдэг нь багадаа 5%-ийг хамгийн багадаа 5%-ийг агуулгацснаа consistency гэдэг нь тэрийг айгүй сайн бүтээгдэхүүнээ үйлдвэрлэж дандаа шинжилгээнд явуулдаг болохоор капсул болгонд хамгийн багадаа 5% тэр идэвхтэй тэр with amyloid нь агуулгадж байгаа consistently энэ тогтвортой агуулгадж байгаа гэдэг нь одоо стандартаараа батлагдсан. За тэгээ with amyloid нь өөрөө өөртөө агуулгадж байгаа цаанаасаа байглаасаа одоо nightshade family гэдэг ийм ургамал байдаг, ийм төрлийн ургамлууд байдаг, ийм тодорхой ийм гүн өнгийн ургамлуудад агуулгаддаг тэр
Steroid lactone 300 тэр байгалийн агуулмжтай тэр идэвхтэй бодисын агуулмж нь ингээд агуулгадж байгаа. Тэгээд энэ маань өөрөө тэр биологийн маш тийм идэвхтэй тэр чухал орц найрлага юм аа гэдэг. So the KSM-66 extraction process, it's known as a clean and sustainable extraction, and it's produced only using green chemistry principles, so no chemicals, nasty chemicals. There's so no alcohol or no chemical solvents. And it preserves the natural synergistic compounds in the root, and that creates a stable, bioavailable extract. And as I say, standardized to a high percentage, which is 5%, which is quite high. And the standardization just simply implies that an extract provides consistent dosage, delivery, and guaranteed bioactive potency without negligible random variation from batch to batch. So you're guaranteed to get, something equal across each batch. За KSM 66 extraction буюу одоо тэр юугаа гаргаж авах процесс нь болохоор extraction гэдэг маань одоо тийм гаргаж авах үүсэл тэр юмаа одоо тэр ашугандагийн одоо зөндөө ургамлуу зөндөө төрлөө байгаа шүү дээ. Яг тэр энэ KSM тэр идэвхтэй байцыг тэр ургамлаас гаргаж авах одоо үйлдвэрлэлийн процессын ийм чухал стандарт нь байгаа байхгүй юу. Тэгээ нэгдүгээр маш цэвэрхэн. За тэгээ хоёрдугаарт одоо sustainable extraction буюу айгүй юм тэнцвэртэй юм тогтвортой байгальдаа ээлтэй тэр ургамалдаа ээлтэй ургамлынхаа тэр идэвхтэй байцыг гаргаж авах тийм тогтвортой ийм аргыг хэлж байгаа. За тэгээд үйлдвэрлэлт нь green chemistry principle буюу ногоон буюу ямар нэгэн химийн бодис ороогүй ийм үйлдвэрлэлтийн процесс юм байна. Тэгэхээр ямар нэгэн одоо арх ч юм уу химийн бодис хийж одоо энэ ургамлыг одоо тэр идэвхтэй бодисыг гаргаж авахдаа капсултай энэ нунтгаа гаргаж авахдаа ямар нэгэн химийн бодис ерөөсөө хэрэглээгүй арх хэрэглээгүй гэсэн үг. За тэгээд энэ маань өөрөө тэр үндэснийхаа тэр өөрийнх нь байгалийн маш тийм нарийн уялдаа холбоотой тэр бодисууд байгаа шүү дээ. Тэрийг хадгалж авч үлдэж байгаа энэ ийм чухал процесс байгаа. За тэгэхээр ийм цэвэрхэн аюулгүй ийм болгоомжтойгоор байгалийнх нь одоо өгөгдлийн болгоомжтойгоор ийм гаргаж авж байгаа энэ үйлдвэрлэл бодис маань өөрөө тэр байгалийнх нь тэр биологийн идэвхтэй тэр зүйл нь агуулгадах. Тэгээд stable буюу үр дүн нь илүү тогтвортой байх. За тэрнээс гадна нөгөө стандартаараа тэр багадаа 5% тэр биологийн идэвхтэй байц нь агуулгаж байгаа гэж 5% гэдэг нь өөрөө маш нэлээд өндөртөө орно гэж л байна л да. Тэгэхээр энийг нөгөө стандартчаад тэдэн хувь багадаа 5% нь одоо тэр идэвхтэй байц нь агуулна гэд стандартчлаад өгчхөөр нөгөө байгалийн юм чи айгу тогтворгүй штэ. Тэгэхээр хэдэн хувь агуулгдсан капсулаас хэдэн хувь агуулгдсан юм тодорхойгүй биш. Заримд нь 3, заримд нь 10, 20 ч юм уу тий. Тэгэхээр яг нөгөө бид нар нэлээд бас юм өвчтнүүдтэй өвчлийн тогшинд ажилладаг болохоор капсул болгоно нь багадаа 5% нь агуулгсан цаанаасаа стандарттай. Та яг хэдэн хувийн идэвхтэй байц авч байгаа нь өөрлөгөө оруулж байгаа нь тодорхой байгаа байхгүй. За тэгэхээр хэрэгжилж байгаа таны биедээ ороод авж байгаа тэр тун шингэлт тэр идэвхтэй байц нь гарантид буюу баталгаажсан гэсэн ийм юм байгаа. Ийм тэгээд баач үйлдвэрлэл болгонд чинь нэг ийм тодорхой хэмжээний ийм хэмжээнийхийг үйлдвэрлэж байгаа. Тэгэхээр тэр одоо үйлдвэрлэж байгаа энэ орсон бүтээгдэхүүнийхээ дээж болгоноос одоо ингээд нөгөө шинжилгээнд явуулж яг энэ стандартаа хангаж ийн гэдгийг шинжилгээрээ бас чухал байгаа. So the mechanisms of action. So what we found, as you know, ashwagandha can support a whole body-wide, many systems of the body. So it can regulate cortisol balance when we're under stress. It can support nervous system resilience. It's been shown for improving sleep quality and relaxation, the stress response regulation, and also improving of energy levels. That's what the studies have found.
За тэгээд яг үйлдэл нь үр дүн нь яг механизм нь юу юм бэ гэхээр ашугаандагийн одоо судалгаанаас харахад бидний одоо биеийн дэх стрессийн даавар кортизолыг тэнцвэржүүлэх тий бүр байхгүй болгохдоо биш энийг одоо тэнцвэртэй болгох. За бодисын системийн одоо уян хатан одоо бас тэнцвэрийг одоо хангах нойрны одоо чанарыг сайжлуулах, унтаж амрах, биеийг одоо тайвшруулах үйл ажиллагааг дэмжих. За тэгээд биеийн дэх одоо стрессийн хариу урвалыг одоо регулейт хийж тэнцвэржүүлж одоо балансыг барих. За тэгээд эрч хүч энергийг нэмэх ийм үйлдэлтэй энийг ингээд дэмждэгэ гэдэг ийм судалгаанууд байгаа. За миний хувьд болохоор миний амьдралын хувьд яг нөгөө бага хүүхдээ ингээд жирэмсэн байхдаа эйгүү тийм ажил амьдралын ачаалттай үед ашугаандаг би яг амьдралдаа хэрэглээ. Яг үндэ яг миний яг амьд орж исэн айгүй их тонустай, стресстэй тэгээд төрсний дараах мойр гэд маш чухал. Тэгээд ингээл лайв энтер хийх ингээд сандрал мандрал тэгээ ашугаандаа бол яг миний хувьд бол маш юм чухал бүтээгдэхүүн байдаг. Өдөр тутамдаа хэрэглэдэг. Thank you. So, many areas, there's been many evidence of areas of use. So the most common therapeutic considerations, there's many more, but these are the main ones: the emotional and physical stress, poor sleep, somebody with fatigue and low resilience. It can also help to enhance cognitive endurance and focus, so good for studying. Low libido and vitality support. So it can also improve cognition and memory. So this is great for the elderly, improving mood, and it can boost the BDNF, which is the brain-derived neurotrophin factor. So again, that will help with brain cognition. It has anti-anxiety and antidepressant effects and neurodegenerative support. Wow, fantastic. So яг одоо яг ашугаандагийн хэрэглээгийн яг одоогийн байдлаар нотлогдсон баримтууд нь юу юм бэ? Байгаа нь юу юм бэ? Энээс гадна зөндөө олон зүйлд хүний бие нэмэртэй байдаг гэдэг чинь. Гэхдээ яг одоо судалгаагаар батлагдсан байгаа. Тэгээд бид нар одоо үйлчлүүлэгч нартаа өвчнүүдтэй хэрэглүүлж болох одоо нотлогдсон юунууд нь болохоор emotional physical stress буюу сэтгэл зүйн болон биеийн одоо шууд ийм стресс. За нойрны чанар муу байгаа тохиолдолд за ер нь бол нэг юм fatigue буюу ийм хит ийм ядралтай, сордаатай байгаа үед тэгээд ийм юмд ийм дасан зогцох ингээд юмд ийм ундууцсан одоо ууртай тийм одоо стрессийг хүлээж авах чадвар айгу бага байгаа үед за cognitive endurance focus буюу тархины үйл ажиллагаа муудаа, төвлөрөл муу байгаа, үйл ажиллагаа ингээ муудаад байгаа үед за libido and vitality support буюу одоо шалах бидний нөгөө бэлгийн дуур хүсэл муу байх эсвэл ер нь vitality буюу айгүй юм энергтэй чалах сайтай байх юм бас нөлөөлдөг. За тэгээ improves cognitive cognition memory буюу бидний одоо memory буюу нөгөө юм санах мартах за тэгээ тархины үйл ажиллагааг сайжруулдаг юм ингээд мартаад байгаа бол тэрийг сайжруулдаг improves mood буюу бидний сэтгэл зүйн одоо байдлыг одоо тийм ингээд жоохон гонигтай ч юм уу энэ төрөө байгааг илүү ингээд сайжруулдаг бүрс тийм тэгээд brain I'm so sorry brain derived neurotrophin. Yeah, a brain derived neurotrophin factor. I actually don't know what that is. Yeah, it's a chemical. I think it's a protein type thing, but it helps enhance cognition. So things like mushroom extracts as well can boost. Exercise can boost BDNF as well. So it's it can as we age, BDNF drops. Бид нар нөгөө нас явах тусна энэ бидний тархинд байдаг BDNF гэдэг энэ юм ингээ бага буурд ингээ тэгснээрээ бид нар мартаад санах тархины үйл ажиллагаа одоо буурах тэгээд ингээ явсаар янз бүрийн өвчлөл болдог шүү дээ. Тэр тархинд дах тэр BDNF гэдэг тэр элементийг ингээ идэвхжүүлдэг сайжруулдаг, нэмдэг. За сэтгэл түгшүүрийн эсрэг, сэтгэл гутралын эсрэг, за тэгээ neurodegenerative support буюу тархины үйл ажиллагаа ингээ буурахад дэмжлэг үзүүлдэг.
Тэгэхээр настай хүмүүс бас тий настай хүмүүс залуу хүмүүс бол одоо хүүхдүүд бол ингээд нөгөө хичээл номны ачаалал тий гаднаас ирэх одоо янз бүрийн стресс за бид бүхэн одоо залуу ээж аауд бол ингээд ажил амьдралын стресс тий бодох тархиныхаа үйл ажиллагаа мэдрэлийн систем нойроо сайжруулахад хэрэглэх нь илүү настай хүмүүсийн тархины үйл ажиллагаа дэмжихэд бас хэрэглэж болохоор байна. And the BDNF, as I say, it's a protein. And that protein promotes the growth of neurons and nerve cells. So that's why, as we age, these neurons start to drop. But what they found is that we can continue to produce neurons as we age, whereas before, they said we didn't. But exactly. We do. So, exercise, doing crosswords, and using our brain, and then of course. Some nutrients such as ashwagandha can help to boost those. So there is ways of doing it. So BDNF гэдэг нь protein уураг юм байна л да. Тэгээд энэ маань өөрөө бидний тархинд ингээ шин эд эсүүд бид нар нас явах тусам нөгөө шин эд эсүүд маань тархины одоо шин нейрон эсүүд ингээд шинээр бий болдгоо мууцаар бид нар ингээ тархины үйл ажиллагаа мууддаг гэж бододсон. Одоо сүүлийн судалгаанууд бол үгүй ээ бид нар хөгшөрсөн ч гэсэндээ бидний тэр тархины шин нейронууд хоорондоо холбогдоод шинээр ингэж гарах боломжтой гэдэг нь одоо батлагдсан. Тэгэхээр бид нар дасгал хийхтэй биеийн одоо хөдөлгөөн хийх одоо янз бүрийн тархиа ажилуулсан шин юм сурах нөгөө нэг үгийн сүлжээ мүлжээ ингэж яагаад тархиа ажилуулахын хажуугаар ашугандаг ингээ хэрэглэснээрээ яах нь тэр тархины шин одоо нейронууд өсөж төлжөхөд хэрэгтэй нэмэртэй ах нэ. So yeah, I realized this is probably a little bit of a doubling up. Yeah, let me just see. That's okay. The memory problem. Yeah, let me just go back. Oh, sorry. I need to get back to this other slide. Sorry. That's my mistake. Areas of use, anti-anxiety. There we go. Yeah, so here we've got, again, just to show, I realized I've probably doubled up on this, but I think what I wanted to add in, so when somebody isn't sleeping well, you can think about it. Somebody very emotional, somebody's in fight or flight, sympathetic dominance. We know that they can be irrational thoughts. So that's where you could use this. The fatigue definitely can really help, but it can also reduce inflammation and oxidative stress. So that's why I added this slide in. I remember why I did it. So it can help to reduce inflammation. Oxidative stress also supports a healthy immune response, and it can help to restore calm to the body. So in that calmness, it's obviously changed to the parasympathetic dominant. So that's where ashwagandha can come in. Yeah, it definitely helped me because when I was in Mongolia, obviously I had a new baby, but my work was constantly to be on the TV or in front of recording video and load dependent on me. So I used to have these little panicky moments, and it really affected me. But taking ashwagandha literally just right down. It's like like balloon, the air coming out of the balloon, we used to be, and I used to be able to talk what I was meant to say and just to be in a much better mood. And it really saved my life, even the way I interact with my kids and my people around me as well. So ashwagandha бас тэрнээс гадна ер нь бол нөгөө нэг юм өөрөө нөгөө антиоксидант айгүй ихтэйгээд тэгсэн тэргийн болохоор бидний нөгөө эсэлтэлтийн стрессээс айгүй сайн хамгаална. За тэрнээс гадна өрөвслийг бас бууруулдаг гинэ. Тэгэхээр бол үнэхээр ойлгомжтой юм байна л да. Яагаад тэгэхээр бидний нөгөө мэдрэлийн систем маань стресс респон маань өрөвсөлд шууд нөлөөлдөг учраас стрессийг мэдрэлийн системэд хайшруулад буураад ирэхээр хүний мэдээж өрөвсөл буурна. За тэгээд нөгөө антиоксидантынхаа нөлөөгөөр бидний яах нь EDC-г нөгөө гаднаас нь эсэлтэлтийн стресс гэмтээхээс бас ингээ хамгаалдаг байхan. За тэрнээс гадна системийн одоо хэвийн үйл ажиллагааг аягүй сайн дэмжинэ. За тэгээ буцаад нөгөө restores calm буюу одоо ийм тайван амгалан байдлыг аягүй сайн ингээд одоо буцаагаад мэдрэлийн системийн одоо нөгөө байнга одоо тэмцэх, зүгтах
одоо тий арслангаас цугтах энэ үйлдэл биш, одоо байн гасаалттай, стресстэй байхыг биш, илүү амар амгалан хоол хүнсээ одоо шингээх, төлжүүлэх, залуужуулах тий энэ одоо амар амгалан байдал одоо мэдрэлийн систем дээр parasympathetic ингээд идэвхжүүлснээрээ restores calm буюу амар амгалан тайван байдлыг ингээд идэвхжүүлдэг нэмэр болдгоо. За яг миний амьдрал дээр бол би нөгөө ингээд бичлэгийн өмнө гарна, телевизээр гарна, яриа өгнө, бөөн гэрэл мэрэл ингээд лайв хийхдээ ч гэсэндээ ингээд баг ингээд сандралтай байсаар агаад энэ маань өөрөө ингээд мэдрэлийн системийн яг үнэхээр ингээд барьцдаг байсан. Тэгээ хэлий гэсэн юм ааж хэлж чадахгүй. Тэгээд ашугаандаг ингээд би дандаа нөгөө стресстэй эрэгтэй хүмүүс санал болгоодсон. Тэгээд өөрөө яг ингээд тооноостай байна. Гэхдээ ингээд жоохон толгоо өвдөлтөй байхдаа анх ингээд хэрэглэхэд бараг тэр доорл ингээд толгоо өвдөхөй болоод яг нэг юм шаарны хий гарч байгаа юм шиг ингээд хамаагүй ингээд тайвширсан байх ингээд мэдрэмжийг надад өгч байсан. Тэр маань одоо нэлээд олон жилийн өмнөөс хэрэгэлсэн. Тэгээд энэ ашугаандагийн тусламжтайгаар би өөрөө мэдрэлийн хит их ядаргаа, мэдрэлийн айгүй их итгэвчл те тэр маань өөрөө яваад нойронд ингээд нөлөөлөх. Тэгээ хамгийн гол нь ингээд нөгөө эргэн тойронд хүмүүстэйгээ харилцаа энэ төр айгүй эргээр ингээд нөлөөлөд яг ингээд шаарнаас ингээд хий гарч байгаа юм шиг мэдрэлийн системээ тэнцвэржүүлэхэд маш их юм нэмэртэй байдаг байсан. Тэгэхээр миний хувьд бол миний амьдрал бол маш чухал бүтээгдэхүүн. За тэгээ тэрнээс гадна энэ ч одоо inflammation бууруулдаг зөндөө олон юм юутай байсан сая би яг ингээд мэдэж авч байна. Yeah, you take it on. Sorry, Karen. I was just explaining my story behind it as well. Okay. Thank you. Let me just move this. Okay, so other considerations. So we normally suggest 1 to 2 capsules daily with food or just after food. It's not really suitable with pregnancy or breastfeeding, so we would avoid that. Now, whilst there's been no clinical studies to examine against using it, they do suggest that you avoid with anyone taking immunosuppressants. But, you know, there's no clinical studies, but it's a cautionary event, you know, cautionary supplement drug interaction. So it would be wise not to do that. And I've just put a couple of reference, you know, just some fact sheets about ashwagandha for anybody who wants to read it. That's fantastic. And can I elaborate on the pregnant breastfeeding? Is it we just don't suggest it because we, you know, in pregnancy and breastfeeding, we can't do a study? Yeah, again, I'm not sure about pregnancy. I certainly wouldn't be putting in different herbs in pregnancy, but it's breastfeeding. Again, it often comes down to there's not really any clinical studies. Yeah, because I used to I had to use it when I was pregnant, and I knew its effects, and I did it, and really helped me as well. But I certainly get it. I don't suggest it as well. So it's, we always put it as a caution. Yeah, exactly. Yeah. So яг хэрэглээний хувьд болохоор өдөрт 1-2 капсулыг хоолтой хамт юм хоолны дараа хэрэглэх тохиромжтой. Тэгээд ер нь бол жирэмсэн болон хөхүүл ээжүүдэд бол санал болгодгүй. За тэгээд би илүү сайн асуусан нь болохоор нөгөө яг ийм хүмүүсийг жирэмсэн байхад хөхүүл ээжүүдэд яг нөгөө клиниклийн судалгаа хийх боломжгүй учраас ер нь бол зандаа заавал ингэж тавьдаг. Тэгээд миний хувьд бол яг би нөгөө өөрөө үйлдэл мэдж байгаа, өөрөө бие организмоо мэдж байгаа, энэ нөгөө бүтээгдэхүүнийхээ чанар үйлдэл мэдж байгаа учраас би жирэмсэн байхдаа өөрийнхөө хүслээр хэрэгжилжсэн. Гэхдээ хүмүүс бол одоо эмчийнхэн зааврыг бол даах хэрэгтэй. Тэгээд тэрнээс гадна нөгөө immune suppressant буюу одоо дархлааны үйл ажиллагааг одоо suppress хийж дардаг юм эмнүүд байдаг одоо системийн өвчлөлтэй хүмүүс ч юм уу тий. Тэгэхээр тийм хүмүүс энэ дархлаа системийг одоо дарангуулагч ийм ууж байгаа хүмүүсийг бас ашугаандаа цогтой хэрэглэхийг бол зөвлөдгөө. За тэгээ зарим нэг юм reference-ууд ерөнхийдөө байна гэдэг чинь. The final slide. I'm sure it was. Fantastic. Do you have anything to add? Do you have any experience of somebody using, or who would you suggest usually to, or any feedback like from I think it's great for you know, those that are really exams. Teenagers could be very good for them. It enhances, you know, all these lovely chemicals, but also it's calming for the mind. So I think definitely where somebody's been really highly strung, you know, really high stress levels, that's where I would, you know, you would always think about ashwagandha.
Fantastic. Би Karen-аас та яг ямар хүнд өөрөө зөвлөдөг вэ гэдгсэн. Ер нь бол нөгөө нэг айгүй их хичээлийн ачаалалтай даалгавар тэ шалгалтын ачаалтаа байгаа өсвөр насны хүүхдүүдэд бол айгүй олон тэр гоё тэр биеийн одоо chemical-уудыг идэвхжүүлэхээс гадна тэр тайвшрах илүү юмд юм доктортой байх юу идэвхжүүлэхээс гадна айгүй их юм ачаалалтай стресстэй байгаа хүмүүс бас айгүй гэдэг чинь. So anything about there was do you know much about how it affects thyroid? Well, again, there is well, thyroid it's the whole axis anyway. You know, adrenal, sort of hypothalamus, pituitary, all of it is yes. So for some people, you know, supporting our stress and our cortisol levels will indirectly affect thyroid because, you know, those stress hormones, cortisol, can actually affect and lower thyroid output. So yeah, it can actually help the whole hormonal axis. Нөгөө бамбаа булчирхайн асуудалтай хүмүүст ашуганда айгүй их сайн гэдэг нэг юм бас судалгаа юм байдаг байхгүй. Тэгээ Карангаас асуусан чинь бамбаа маань энд байгаа. Тэгээ бидний энэ ашуганда бидний энэ мэдрэлийн системд маш эргээр нөлөөлдөг гэдэг чинь. Тэгэхээр энэ дааврын стресс гормон, кортизол энэ маань дандаа бүгд энэ даавар мэдрэлийн систем бамбаа маань яг нэг юм систем дээр явж штэ тэ. Тэгэхээр энийг бүгдээр нь дэмжснээрээ дааварт ингэж эргээр бамбаа булчирхайн үйл ажиллагаанд бас эргээр нөлөөлдөг гэсэн. And there is a thing that says it supports testosterone as well, but it's not like the women's can't take it as well. No, exactly. Oh, yeah, no, absolutely. And of course, you know, that will affect libido. So it's affecting testosterone. If somebody's got low testosterone, exactly, can help with that. And of course, then vitality. So for men, there's just so many areas that you can use this. Yeah, especially for perimenopause and menopause. Yeah, absolutely. So, yeah. You know, premenstrual tension. There's so many applications. Okay. If you need to go off, you can head off, and I'll translate this, and then we can finish it off. Okay. Yeah. Thank you so much for coming in. And I'll stop the share. Let me just and if you can email it to me when you get it. I will. I'll get that Thank you for you. so much for your time. And you just let me know about the dates for May. Next time. Fantastic. Yeah, sorry, I'll send I'm just you an trying email. to get out there with me. That's okay. All right. So нөгөө ашуганда бас ерөнхийдөө thank you дааврын үйл ажиллагаа тэр цэма тестостероныг аюу дэмждэг гэдэг өө эмэгтэй хүмүүс хэрэглэж болохгүй болов гэсэн тийм сүүлийн үе юм байгаа. Ер нь нөгөө залуучууд манахаас бас аюу хэрж авдаг байхгүй. Ер нь нөгөө эрэгтэй хүний хэмжээнд тестостероныг одоо тэгэж амар идэвхжүүлэхгүй яг ер нь дааврын тэнцвэргүй байдалтай холбоотой эмэгтэй хүмүүст ч гэсэндээ айгүй их нөгөө либидо буу байх, сексийн бэлгийн амьдралын дур хүсэл муу байх гэдэг юм ерөнхийдөө дааврын тэнцвэргүй байдалтай холбоотой ерөнхийдөө гарч ирдэг. Тэгэхээр тэрнтэй холбоотой эмэгтэйчүүдэд ч гэсэндээ тэр тал дээр бас айгүй эргээр нөлөөлдгөө гэдэг чинь. За бид нар өнөөдөр Тэмүүлэн энтер маань эхнээс нь бас орж ир чадсангүй. Тэгээд энэ хүрээд ерөнхийдөө юугаа слайда бичлэгээ дуусгачих. Тэгээд би энэ бичлэгийг юу оруулчих. Тэмүүлэн дөр асуух юм байгаа бол бас асуучаарай.